салом алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи хабари имрӯз аст. дар студия Фарзона Ширинбек. сокини шаҳри Хуҷанд мегӯяд ки ӯ шоҳиди сарбуриҳо дар Сурия будааст. 12 шаҳрванди Тоҷикистон дар Москав бо 25 кило хероин боздошт шуданд. Хадича Исмоилова рамзи мубориза барои сухани озод. Фарух Шарифов, ки аз ҷангҳои Сурия фирор кардаву ба Тоҷикистон баргаштааст, мегӯяд фирефтаи таблиғи ситезаҷӯён шуда ба ҷанги Сурия рафтааст, аммо пас аз чанде аз кирдораш пушаймон шудаву тавонистааст қаламрави фармонравоии террористҳои давлати исломӣ фирор кунад. ин ҷавони 25-солаи хуҷандӣ саргузашташро дар мулоқот бо ҷавонон боз гуфт, ки дирӯз бо ибтикори Вазорати умурии дохилии Тоҷикистон баргузор шуда буд. вай гуфт дар Сурия шоҳиди сарбуриҳо ва заҷркушиҳои ҳаросафканони давлати исломӣ, хариду фурӯши бевазанони муҷоҳидони тоҷик ва дарбадариву азоби фарзандонашон шуда ва пас аз баҳсҳои тӯлонӣ бо ҷангҷӯёни ин гурӯҳ бо талошҳои зиёд аз он ҷогурехтааст. вай мегӯяд, дар як хона бо 27 ҷангҷӯ аз ҷумла як тоҷик ва як доғистонӣ зиста ва шоҳиди он шудааст, ки ҷангҷӯёни давлати исломӣ 3-4 ҷиҳодии озарбойҷониро бо иттиҳоми даштному носазо гуфтан ба худованд, ҷосусӣ барои курдҳо ва ихроҷ аз ислом дар пеши чашми ӯ сар буриданд. Фарух Шарифов ҳамчунин гуфт, ҷангҷӯёни давлати исломӣ хонумҳоро чун ғуломи шаҳвонии худ истифода мебаранд ва замоне ки ба дилашон зад, ба бародаронашон тӯҳфа мекунанд. ҳамсарони ҷиҳодиёни кушташуда насиби ҳамразмонашон мешаванд ва аз дасте ба дасте мегузаранд. пеш аз ин низ чанд шаҳрванди дигари Тоҷикистон аз нимароҳи ҷанги Сурия баргашта буданд. чунончи ҳамин ҳафта як ҷавони шаҳри Тусӣ, ки мехост ба ҷанги Сурия равад, дар нимароҳ пушаймон шуду эълон кард, ки мехоҳад аз Туркия ба Тоҷикистон баргардад. вазири умури дохилии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода, ки дар ин мулоқот ҳузур дошт, гуфт барои бозҷӯи қазияи ҷангҷӯёне, ки Сурия ва Ироқ рафтанд, 150 парванда боз шудааст. вай афзуд, ҳамакнун 40 хонавода аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар Сурия ҳастанд. вазири умури дохилии Тоҷикистон ёдоварӣ кард, ки даъваткунандагон ба ҷиҳод асосан ҷавонони варзишдидаро ҳадаф қарор медиҳанд ва дар миёни ҷавононе, ки дар Сурия меҷанганд, 3 қаҳрамони теквондо низ ҳаст. бино ба гузоришҳо, то кунун камобеш 300 ҷавони тоҷик гурӯҳҳои тундравии исломӣ дар Сурия ва Ироқ пайваста ва дар ҷангҳои он ҷо бештар аз 50 нафарашон кушта шуданд. ҷаноби Раҳимзода афзуд, Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои амниятиву интизомии Русия чандин касеро ошкор карда, ки ҷавононро ба ҷанги Сурияву Ироқ мефиристонанд. ба гуфтаи вазир, чунин афрод дар худи Тоҷикистон низ ифшо ва боздошт шудаанд. ҳамзамон дар Русия, ки ин рӯзҳо барои ҷашни пирӯзӣ омода мешавад, террористҳо мехостанд амалиёти интиҳорӣ анҷом диҳанд. бинобар иттилои расонаҳои русӣ, 3 террористе, ки мехостанд дар ҷашнҳои моҳи май дар вилояти Брянск ҳаросафканӣ кунанд, аз инфиҷори бомб дар худрави худашон кушта шуданд. бозҷони пулис мушаххас карданд, ки 2 тан аз онҳо шаҳрванди Русия ва яке низ шаҳрванди Тоҷикистон будааст. бинобар додаҳои ниҳодҳои амниятӣ, худрави мунфаҷиршуда 6 сарнишин доштааст. ҳангоми бозҷӯӣ дар маҳалли инфиҷор 2 худрав ва ҷасадҳои тикапорашудаи 2 террорист ёфта шуданд. аз бордони худрави «Шевроле» низ 3 норинҷаки Ф1, 2 тӯфанги осебдидаи Калашников 47 ва 10 тир ёфт гардид. коршиноси амниятӣ эҳтимол медиҳанд, ки террористҳо аз беҳтиётӣ ҳангоми сохтани бомб кушта шуданд. аз онҳо санаде пайдо нашуда, то ҳувияташон ошкор шавад. коршиносони пизишкии қонунӣ ҳувияташонро аз рӯи бақоёи ҷасадашон ташхис хоҳанд кард. ҳамзамон пулиси шаҳри Москав дар амалиётҳое, ки дар 2 ҳафтаи гузашта анҷом дода, 12 шаҳрванди Тоҷикистонро боздошт ва аз онҳо 25 кило ҳероини афғонӣ мусодира кардааст. бино ба маълумоти хадамоти матбуоти масъулини созмони мубориза бо қочоқи маводи муҳаддир дар Москав, арзиши ҳероини мусодиршударо дар бозори сиёҳ беш аз 25 миллион рубл донистаанд.
گفته می شود بازجویان نقش هر یک از بازداشت شدگان در معامله غیرقانونی مواد مخدر پژوهش دارند. دادگاه شهر کابل روز چهارشنبه 4 تن از قاتلان فرخنده ملکزاده را محکوم به اعدام کرد. رئیس دادگاه هنگام اعلام حکم آنها گفت 3 قاتل دیگر هنوز فراری هستند و از نیروهای امنیتی خواست تا آنها را بازداشت کنند. این 4 تن از جمله 49 متهمی هستند که در پی بازجویی این قضیه بازداشت شدند و در میانشان 19 کارمند پلیس نیز هست. یادآور می شویم فرخنده را 19 مارس در کابل گروه از مردها به گمان سوزاندن قرآن لطوکوب و سنگباران کرده کشتند و سپس جسدش را در رودبار خشک کابل آتش زدند. انتشار فیلم های کوتاه از لحظه های لطوکوب و قتل وحشیانه فرخنده در شبکه های اجتماعی مردم افغانستان را به خشم آورد که در راهپیمایی های اعتراضی جمع آمدند و خواستار مجازات شدید قاتلان شدند. مگر این کاری وحشی‌آمیز از روی آداب انسانیت است؟ آیا این واقعه می تواند در تاجیکستان نیز روی دهد؟ فکر دلبر صمدوه استاد دانشگاه دولتی خوجند را در این باره گوش میکنیم. وقتای اخیر در حقیقت بعد این حادثه‌ای که با فرخنده در افغانستان روی داد راستیگه همچون یک نفر زن آزاداندیش به اندیشه افتیدم که شاید چنین نفرها در تاجیکستان هم وجود داشته باشند. خب به هر حال من نیک نظر هستم، گمان نمی کنم که در تاجیکستان چنین نفری پیدا شود، ولی وقتهای اخیر هر گونه با واسطه تلویزیون گزارش‌های پخش می‌شوند که از نظری خیلی تنگ داشتن بعضی افراد نقل می‌کند، یعنی نفران دیندار. به هر حال من گمان می‌کنم که از این چیز ما تاجیکستان هم استثنا نیست و ما همیشه باید کوشیم که نسل نورس را در روحیه انسان دوستی تربیت کنیم و با اندیشه ما امروز حکومت جمهوری نیز تمام کارها را به انجام رسانده ایستاده است که مسئله انسان دوستی در جای اول باشد. همه گونه بر ضد چنین عامل‌ها باید مبارزه برده شود. ما تنها جامعه شهروندی، تنها جمعیت و ضد چنین نفرها نتواند مبارزه برد. تنها ما این کار را میتوانیم در یک جایگی، هم حکومت هم جامعه شهروندی میتواند در یک جایگی بر ضد چنین عامل‌های نامطلوب مبارزه برد. ما باید بی‌طرفی را نسبت چنین افراد که اگر باشند باید بی‌طرفی ظاهر ننماییم. فرخنده را لایق مرگ تنها برای آن دانستند که او به زنان فقط گفته بود تا پول خود را برای خریداری هر گونه کورخط و واسطه های دیگری به قول بلاگردان و برای فالبینی صرف نکنند. شاهدان عینی میگویند که مردان به فرخنده تهمت زدند و گفتند که وی گویا قرآن را آتش زده است. این تهمت سبب غضب جوانان و کشتار فرخنده شد. بعدتر پلیس تایید کرد که فرخنده قرآن را آتش نزده است و هیچ نشانه از آن وجود ندارد. در تاجیکستان نیز ملاهای چپنوی زیادند که با دروغ و فریب نه تنها پولکنی میکنند بلکه از سادگی زنان استفاده برده به بدنشان دستای خود را دراز میکنند. راه آنها را کی میبندد؟ این سوال را ما از قابل جانبایف مدیر شعبه فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان پرسیدیم. اصلا برای این کار اگر همون گناه انسان صادر هم کرده باشد، هر یک آدم عادی و ملا باشد یا مفتی باشد از پیش خود خودسرانه این کار حق کردن ندارد. اگر باشد هم گناه همون انسان کردگی هم باشد تا اینکه با حجت، با دلیل، با شاهد همه یعنی که پیشنهاد می شود، بعد در اونجا مفتی ها جمع شده، بعد حکم همون سودی همون هم برآورده می‌تیند. که ما در کوچه یک آوازه شد، البته در مسجد ها، در مسجد های جامع از جانب امام خطیب‌های جمهوری تاجیکستان به همه مردم رسانیده است که هر یک چیزی که میشنویم خواه آوازه است، خواه یک حقیقت دارد ندارد، باید که خوب فکر کنیم. پیشکی در هر فتواهای جاهلانه نداریم. برای هر یک گناه صادر کردن، مثلا برای گناه زنا باشد که زنا گناه کبیر است، خداوند خود فرمود که 4 تا شاهد با دلیل و حجت اثبات کنند، بعد همون قابل قبول است. که یک نفر بیاد بگه من دیدم فلانی همین کار حرام کرد، یک قابل قبول نیست تا اینکه او با حجت و دلیل اثبات نشود.
خوب اکنون همین هم که ما از طریق بعض شبکه‌های اینترنتی دیدیم که از طریق تلویزیون تاجیکستان هم گفته شد که مثلا در جمعه هم گفته شد که همین افغان دختر فرخنده که دختری با سواد است، شاید که اون کدام مولا به سواد ورزیدش یگان گپ گفته و یا به همین تهمت حق این بنده خدا در جور کردن. خوب اکنون در دنیا که او جوابش میگوین اون کسی کار کرده در قیامت هم باز جوابش زیادتر میگه که با تهمت برای چی یک نفرش ما هلاک کرده. خوب اگر میشدن همین کار از او صادر هم میشد و حق نداشتن که بوده سانسور کنن یا کشن. البته در بعض محفل ها بودن گفتن ما البته حکومت جمهوری تاجیکستان پیش این راه ها را گرفته صورت که با فرسته و مغرور این خیلی آدما نشه. انشاءالله که کار با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان رواج رونق دارد که سر راهی کنه آدما را گرفته شده. هر یک گناه باشد گفتن که همین گناه قانون هم که باشد در نزد قانون همین گناه قانونی مرگ در نزد قانون باید با حجت اثبات شود. همون فتیش ها و اینا اول خیلی حجت ها جمع میکنم بعد پیشنهاد سود میکنم. من اما همین حجت ها باید شما چی میگه با همون هم سود دیده یعنی با یک چی سبوک میکند یک وای میکند که تا اینکه ظلمی بد نشود از پیش خود همین دریده یک کس از این کشیم در نزد خدا هم جواب میدیم در نزد قانون هم. اکنون با خبرهای کوتاهی روی جهان آشنا میشویم. قرغیزستان و 4 کشور دیگری عضو اتحادیه روسیه، قزاقستان و بلاروس و ارمنستان باید 2 پروتکل دیگر را امضا کنند و این 2 مسئله امروز 7 می در نشست معاونان نخست وزیرهای این کشورها بررسی می شود. رأیگیری برای پیشنهاد نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا در راستای قرارداد هسته‌ای ایران امروز برگزار می شود. بنابر پیشنهاد جمهوری‌خواهان، کنگرس باید حق رسیدگی به قرارداد 6 گانه 5 عضو دائمی سازمان ملل و آلمان با ایران را پیدا کند. همکنون مذاکرات 6 گانه با ایران درباره قرارداد هسته‌ای ادامه دارند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و معاونش جو بایدن با مسعود باریزانی رهبر کردهای عراق مسئله بازپس گرفتن سرزمین‌های اشغالی از تندروهای دولت اسلامی را بررسی نمودند. در این ملاقات همچنین همکاری کردها با بغداد برای بنیاد عراق متحد، فدرالی و دموکراتی نیز بررسی شد. خبرهای جهان را ادامه می‌دهیم. خدیجه اسماعیل و خبرنگار زندانی آذربایجانی برای جسارت در تحقیق فساد اداری برنده جایزه انجمن جهانی قلم یا پن کلوب شد. این روزنامه‌نگار که بیشتر مقاله‌های تحقیقی می‌نویسد و با بخش آذری رادیوی آزادی همکاری می‌کند، پیش از این برنده جایزه بزرگداشت آنا پلیتکوفسکا آزادی سخن نیز شده بود. پلیتکوفسکا مفسر روزنامه روسی نوویا گازета بود و برای جسارت و آشکارگویی‌اش کشته شد. My dear friends. دوستان عزیزم، نمیدونم که این نامه برایتان دسترس می شود یا نه. 3 ماه است که اینجا بازداشت شدم. بنده به یک اتهام خنده‌آور دچار شدم. همه شما با خبرید که چرا من در محبسخانه قرار دارم. خدیجه اسماعیلووا مترجم آذری است. او آواز مهم بوده به مردم آگهی می آورد. امکان دارد که مرا بازداشت کنند و از این حالت حتی یک چند مراتبه مرا آگهی نیز کرده بودند، اما جای ترس برایم وجود ندارد. وقتی شما در آذربایجان روزنامه نگاری می کنید، خاتمه حیات شما می تواند پردرد و رنج باشد. در همین برنامه اخباری امروز به پایان رسید. تا برنامه‌های آینده.